ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਤਰੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਸਲ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਮਹਿਫਿਲ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੂਆਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਾਂਗੇ। ਸਤਰੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ? ਸਤਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਪਰਦਾ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। औरत बेसिक उस चीज़ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਏ। तो सतरे औरत ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਮਾਜ਼ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰਦ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਛੁਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वैसे तो मुस्तहब अमल है, सुन्नत अमल है, सारा लिबास पहन के ही नमाज पढ़ना ये सुन्नत अमल है। लेकिन अगर किसी शख्स को इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं लेकिन थोड़ा जहा कपड़ा वे तो फिर वो कम अज़ कम अपनी नाफ तो लैके, जिन्हों असीं पंजाबी भी धुनी आने हैं, अपनी नाफ तो लैके तो गोडियां दे थल्ले तक, उत्ते नहीं गोडियां दे थल्ले तक इतनी जगह जिहड़ी है अंदर वाली दरम्यान वाली ये मर्द दा सतर है, इसनूं छुपाना ज़रूरी है। और अगर किसी शख्स ने पूरा लिबास पहनिया सी लेकिन दौराने नमाज उदा इतना हिस्सा जिहड़ा वे वो नंगा हो गया, की हो गया? और नंगा होने तो मुराद ऐसा भी कि जिहड़ा किसी नूं नज़र आवे। नंगे होने तो मुराद ऐसा सतर जिहड़ा दूसरे नूं नज़र आवे। उस सूरत विच उस शख्स की नमाज टुट जाएगी, उस वेले ही नमाज उहदी फासद हो जाएगी। तो इसनूं किया जाता है सतरे औरत। और जिहड़ी साडियां घरां विच परदादार खवातीन ने उन्हां वास्ते जिहड़ा वे वो नमाज वास्ते सतर की है? उन्हां वास्ते सिर्फ यह हत्थां दीयां हथेलियां ज़ाहिर कर सकदियां ने और यह वाला जिहड़ा चेहरा वे ये ज़ाहिर कर सकदियां ने और गिट्टियां तो थल्ले जिहड़े पैर ने ये ज़ाहिर कर सकदियां ने। बाकी सारे दा सारा जिसम ही उन्हां दा सतर है, उहदा छुपाना ज़रूरी है। ईवन इत्थों तक कि अगर किसी शख्स किसी औरत ने एक ऐसी चुन्नी या एक ऐसा दुपट्टा इस्तेमाल किया जिहदे विचों बालां दी जिहड़ी चमक है वो नज़र आती है तो तां भी उहदी नमाज नहीं होवेगी। इस कदर जिहड़ा भी औरत दा सतर है। ये तसीन जिहड़ा जिसम दे सतर दे हवाले नाल जिक्र कर दिता। और ये सतर नमाज विच छुपा के रखना नमाज वास्ते लाजिम है। और अगर कोई शख्स नमाज तो बाहर नमाज तो अलावा इसनूं ज़ाहिर करदा वे तो उहदे वास्ते अमले हराम है। जिस तरह के साडे स्पोर्ट्समैन जिहड़े ने अगर वो ऐसा उन्होंने ज़रूरत है अगर उन्होंने यूनीफॉर्म दी तो उन्होंने कम अज़ कम कोशिश करनी चाहिए कि उहदे नीचे स्लीपलैस ऐसा जिहड़ा वे लिबास होना चाहिए जिहड़ा घुटने तो थल्ले तक होवे ताकि शरीयत दे अहकाम भी जिहड़े ने जारी सारी रहे। शरीयत किसी खेल तो मना नहीं करती लेकिन खेल का हर वो अमल जिहड़ा शरीयत के मुनाफी होवे उसनूं जरूर मना किया जाता है। सतरे औरत में एक चीज़ और भी जिहड़ी ज़हन च रखी जाए, अजकल के दौर में साडे बहुत सारे दोस्त पैंट शर्ट पा के नमाज़ पढ़ते हैं। तो पैंट शर्ट जो पा के नमाज़ पढ़ते हैं तो जो उस ऐसी पैंट शर्ट पहन जिहदी शर्ट और पैंट जिहड़ी है वो बिल्कुल क्लोज होवे तो फिर जो रुकू में जाते हैं तो शर्ट और पैंट के दरम्यान जगह खाली हो जाती। अगर उस तो जिसम नंगा हो गया तो नमाज उस वेले बातल होगी। क्यों? वो जगह वो वाली सी जिन्हों छुपाना नमाज वास्ते लाजिम सी। इस तरह ही अगर किसी ने अजकल के जदीद फैशन के जरिए कोई ऐसी पैंट पहनी या ऐसी शर्ट पहनी जिहड़ी सतरे औरत वाली जगह तो फटी हुई है और उहदे विचों जिसम नज़र आता है, उहदे विचों जिसम नज़र आता है तो सो उस जगह ऐसी जगह जिद विचों जिसम नज़र आता होवे उस जगह की वजह तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। हुण साडे बहुत सारे बजुर्ग जिहड़े ने वो तहबंद इस्तेमाल करते हैं तो तहबंद जिहड़ा भी वो ज़ाहिरन ते जिहड़ा भी वो बाहरों नज़र नहीं आएगा लेकिन ज़ाहिर थल्लों तो खुला हुंदा। तो असीं उहदे वास्ते पहले एक जुमला अर्ज़ कर चुके हैं कि जिसम नज़र आंदा हो। अगर जिसम नज़र नहीं आया तो फिर ऐसा मामला नहीं होया। तो सतरे औरत के हवाले नाल साडी आलमोस्ट जी गुफ्तगू भी कंप्लीट। नीयत नमाज की शर्त है। मैं नीयत पिछली दफ़ा इन शार्ट दसी सी तो मैं हुण दोबारा जिहड़ा भी दसां। नीयत आंदे किनू ने?
ਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਕਰਾਰੁਮ ਬਿਲ ਲਿਸਾਨ व तस्दीकुम बिल कल्ब। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਨੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, तो वो नीयत किमें करेगा। नीयत करने का तरीका है 5 चीज़ों के मद्देनज़र रखेंगे। वैसे तो लोग अरबी अंदाज में भी नीयत पढ़ लेंगे ने, लेकिन मैं बिल्कुल सादा अपने दोस्तों को 5 पॉइंट। सब तो पहले वो नीयत जो अल्फाज विच करे तो इस चीज़ को जाहिर करे कि पढ़न की लगाए, नफल पढ़न लगाए, सुन्नते गैर मुअक्कदा पढ़न लगाए, सुन्नते मुअक्कदा पढ़न लगाए, वाजिब पढ़न लगाए, फ़र्ज़ पढ़न लगाए, की पढ़न लगाए। हूँ सुन्नते मुअक्कदा पढ़न लगाए तो नीयत करेगा 2 रकत नमाज सुन्नते मुअक्कदा। पहला पॉइंट मुकम्मल होगा, 2 रकत नमाज सुन्नते मुअक्कदा। दूसरा पॉइंट वक्त नमाज फ़जर, वक्त नमाज फ़जर। तीसरा बंदगी अल्लाह ताला दी। चौथा पॉइंट मुँह तरफ काबा शरीफ। ये सुन्नतां तक। और अगर वो इसी तरह फ़र्ज़ पढ़ता होंदा तो फिर उन्हें कहना सी 2 रकत नमाज फ़र्ज़ वास्ते जड़ा वे वक्त नमाज फजर वास्ते अल्लाह ताला दे, मुँह तरफ काबा शरीफ। एक पॉइंट सी पिछे समाम दे। अगर वो इमाम दे पीछे पड़ेगा फिर 5वां पॉइंट ऐड करेगा पिछे समाम दे। अगर वो इमाम दे पीछे नहीं पड़ेगा तो फिर वो 4 जुमले ही काफ़ी ने कि वक्त जड़ा वे मैं पढ़न की लगावां, सुन्नतां नफल फ़र्ज़ किस वक्त दे पढ़न लगावां, किदे वास्ते पढ़न लगावां, मेरा मुँह किस तरफ है। ये 4 चीज़ां कह के वो अपना। हुण एक बहुत कॉमन जिहा सवाल बजुर्ग आम तौर पर करते हैं, जी मैं जुबान नाल नीयत करना भुल गया लेकिन मेरे दिल में है सी कि मैं की पढ़न लगा। तो हुण इस सूरत विच या फिर ये कि मैं जुबान नाल ते नीयत की जी, काली विच सां ते मैनूं चेता भुल गया, मैं फ़र्ज़ पढ़ने सन या सुनतां पढ़नियां हैं तो मैं नीयत सुनतां दी करन डिया हाँ तो अगे जमात खलोती ही तो मैं जमात दे विच शामिल हो। तो हुण इहदे विच तो वो बजुर्गों ने बड़ा वाजे फरमाया कि जिहड़ी चीज़ दिल दे विच होवेगी उही नीयत मुतबर समझी जाएगी। अगर किसी शख्स ने अल्फाज कहना भुल गया लेकिन उन्होंने नीयतन करूँ इस वास्ते नमाज पढ़न आया सी, वो अगर नमाज विच खड़ा हो गया तो उन्हें नीयत विच ही सी तो फिर उसकी नमाज काबिल कबूल होगी। तो जी साडा जिहड़ा वी अज दा दरस इस हवाले नाल ख़त्म हो गया। सतर और नीयत इन्हां दों दे हवाले नाल कोई सवाल होण तो फिर कीते जाण, उस तो बाद फिर असीं कुछ मेराज शरीफ दा जिक्र करांगे। जी फरमाया कि विच ये कहना कि सुनते मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा या वाजिब नफल सुनतां दा वंड करनी जरूरी है। अच्छा वंड तो जी है किस अल्लाह के हजूर किसी भी शय की नहीं होंगी, रब्बुल आलमीन की ज़ात जी जानती होंगी। लेकिन ये मसला उदों पेश आता होंदा है जो किसी बंदे दियां नमाज़ां कज़ा होण और वो पढ़ता हो, फिर उन्होंने कम से कम अपने ज़हन को क्लीयर रखने वास्ते जी नीयत करनी पैंदी। तां ही तो असीं कहा कि अगर वो दिल की नीयत है तो ठीक है। अगर रूटीन वाइज जिवें पढ़न आ गए मस्जिद नमाज हो गई, फ़र्ज पढ़ ले, फ़र्ज की गल उसके बाद सुनता पढ़नियां जी व नफल क्या उसके वास्ते जरूरी है। लेकिन वही फिर जिहड़े साहब ने जिस लैवल नूं असीं शर्त कहने आ वो शर्त दिल नाल ही पूरी हो जाती। लेकिन हर चीज़ का एक तरीकाकार होंदा वे, जिस तरह मैं अर्ज़ कीता वे कि असी हुण जिस दौर जिस जमाने में रहने हैं इत्थे बंदे दा ज़हन इतने मामलात में उलझिया हुंदा कि उहदी तवज्जो ही नहीं हुंदी। तो सो शरीयत ने एक ऐसा जाबता रखिया वे कि बंदा कम से कम जो एक दफ़ा दुहरांदा अल्फाज तो उहदी कम से कम नीयत उन्होंने क्लीयर हो जाता कि मैं की करन लगा। सो अगर वो नहीं भी कवावेगा तो दिल में उसका इरादा है, नीयत उसकी बहरहाल हो जाएगी। लेकिन अल्फाज का जिक्र नबी पासम की सुन्नत मुबारक अल्फाज दे नाल ही सो सानू अल्फाज नाल ही कहनी चाहिए। पढ़नियां सुनतां सन जी 2 रकात नमाज सुन्नत, लेकिन असी जिहड़ा ना नीयत कर लई भुल के या मूँह चों निकल गया 2 रकात नमाज नफल, लेकिन पढ़ मैं सुनते ही रहा सा जी उसके बाद क्या तोड़ दी जाए दोबारा की जाए या फिर अगर तो दिलो दिमाग विच उही सी सुनता तो है ही सी सुनता पढ़न नहीं जो अगर दिल में सुनता सन तो सुनता हो जाए सुनता होंगी जी तोड़न की जरूरत नहीं है तोड़न की जरूरत बिल्कुल नहीं है जी।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਮੈਂ ਮਸਾਜਿਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्या फिर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ? ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਖਸੁਸ ਫਿਲ ਫਿਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁਫਤੀ ਕੋਰਸ ਔਰ ਮਸਾਇਲ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਦੀਦ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਫਕਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। आपने जो मसला जिक्र किया तो बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर दरम्यान 'ਚ जगह नज़र आएगी तो ਉਹਦੀ नमाज टुट जाएगी। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲਿਬਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਨੈਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਨੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਮ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਨੈਨ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਨੈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਰੇ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਕਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੰਗੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗੋਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਨੀਅਤ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸੁਨਤਾਂ ਦੀ, ਦੋ ਕਾਲਮਾ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਨਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਸੁਨਤ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਬਾਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। तो ये वाला जुमला जो कहना कि सुन्नत रसूलullah दे, अगर किसी शख्स को क्लीयर है कि मैं की जुमला आंदा पाया तो भी जुमले में हर्ज को नहीं, क्योंकि ज़ाहिर रसूलullah दी फर्ज सुन्नत ने। लेकिन अगर वो बंदे दे नज़दीक ये वे कि मैं बंदगी के तौर पर कि जिमें असी फ़र्ज पढ़ने तो अल्लाह की बंदगी तो सुन्नत पढ़ने रसूलullah की बंदगी, तो वो दायरा इस्लाम चो खारिज हो जाएगा। इस वास्ते सिर्फ इतना ही जुमला काफ़ी है कि बंदगी अल्लाह ताला दी। सतरे औरत के हवाले एक सवाल मैं चाहता सा आप दोस्त करन, क्योंकि मेरे नॉलेज में तो फिर मैं कोई ऐसी शर्ट तुसा थले पहनी है जिहदे उत्ते किसी जानदार की तस्वीर है जी, किसी जानदार की तस्वीर जी, असी उन्होंने कैटागराइज जानदार के तौर पर जानवर हो गया कोई भी, असी उन्होंने कार्टून भी उहदे विच शामिल आ जाते हैं जी, ठीक है जी। किसी जानदार की तस्वीर है तो अगर तो वो उत्ते वे यानी और उसकी कोई चीज़ नहीं है, उत्ते किसी शख्स ने पहन ली है, मैं इस सूरत में जिक्र करता भी वो कोल होर कोई लिबास है नहीं, लिबास हो ही अगर तो लिबास और वेल है तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, चाहे नमाज हो चाहे नमाज तो बाहर हो।
ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਸ਼ਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੋਕਾਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, तो या तो ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਪਹਿਨੀ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਤਾਦ यूनीफॉर्म ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋ, तो फिर ਉਹਦੀ नमाज हो जाएगी। और अगर बाहर है तो फिर ਉਹਨੂੰ उल्टा करके पहन के नमाज पढ़ ले, ताकि वो तस्वीर अंदर होवे, बाहरले पासे ना होवे नमाज। इसी तरह अगर मस्जिद च आ गया जी, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। जी, उल्टी तो मुराद इनसाइड ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਜਮਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, लेकिन उसको बार भी प्यार ना समझाया जाए। ठीक है जी। अगर वही पिक्चर बाज के ऊपर हो, किसके ऊपर? घड़ी के ऊपर। आगे आ जाते हैं। अच्छा, ਘੜੀ ਤੇ, ਹਾਂ ਘੜੀ ਤੇ ਵੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੜੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, तो अनसन यार रखाओ ही होनी। ठीक है, तो अर्ज करने का मतलब है भी जो साडा कंसैप्ट या सोच विचार असी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ना कर लैंदे हैं, तो फिर साडी हर चीज़ जिहड़ी हुंदी वो कैटागरा मतलब कैलकुलेशन में आ जाती। सो जिहड़ा वे जिहड़ा भाई ने सवाल किया वे, बहुत रीयर होवेगा किते घड़ी विच कोई तस्वीर होवे, लेकिन लोग शौक नाल ले लैंदे ने, फिर उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कोई ऐसी ही इस्तेमाल करन जिहदे विच कोई ऐसा ना आवे। ठीक है ना जी, अपनी जितनी भी कैलकुलेशन है तुहाडी, ओहदी सारी दी सारी ऐसी होनी चाहिए जिहड़ी प्योर इस्लामिक होवे, तुहानूं इबादत या दीगर मामलात भी कभी भी अल्लाह दे हुजूर शर्मिंदगी का सामना ना करना पे। जी, ਇਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕ ਹੋਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀ ਅੱਗੂ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਸਕਟ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਸਨ ਹਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਹਰਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਕਫ ਲਪੇਟੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੂ ਜੀ ਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੈਮਬਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਫੋਲਡ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਬਾਜ਼ ਪੈਂਟ ਥੱਲੋਂ ਮੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਜਤਹਿਦ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਸਦਲ ਜਾਂ ਕੱਫੇ ਸੌਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਦਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਕਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। तो फिर वास्कट या कोट ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਲ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਬਟਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਦਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਫੇ ਸੌਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬੰਤਰ ਉਂਝ ਦੀ ਹੈ
ਬੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹਾਫ ਬਾਜ਼ੂ ਸਲੀਪਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਤਰ ਹੀ ਹਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬੰਤਰ ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੋਲਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਜਰਸੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸਾਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਬਟਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਤਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚਾਦਰ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ। ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਡਾਂਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਮਕਰੂਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ, ਹਾਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚਾਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ और कोई सवाल जी? ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा देखिए, जो हमारे फ़िक जाफरी के दोस्त हैं वो तो कड़ा पहनते हैं, ठीक है, तो वो उनके फ़िक के मुताबिक है। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ सिर्फ घड़ी की इजाज़त है, वो भी ज़रूरत के लिए, चूँकि घड़ी इस्तेमाल होती है तो इसलिए ज़रूरत की वजह से उसकी ज़रूरत है, नहीं तो अदरवाइज़ बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं वो भी लेदर की होनी चाहिए, जो है वो दूसरी नहीं होनी, डायल वाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो है वो कंसेशनेबल यही है कि अगर आपने घड़ी चैन वाली पहनी है तो उससे नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कोई ब्रेसलेट पहनी है, अगर आपने कोई रिंग पहनी है या चेन पहनी है जो किसी भी मेटल की हो, चांदी सोना किसी, उससे नमाज नहीं होती। रिंग चांदी की हो और उसमें 4.5 माशे हो और उसमें ये है कि वो आप किसी सफ़र पर हो। अगर वैसे पहनी हो नमाज की पहनी वैसे सिर्फ गले में या हाथ में वैसे चांदी की जो है वो भी 4.5 माशे की जो उसकी इजाज़त है, लेकिन मैंने रिसेंटली ये पढ़ा था कि वो भी मुसाफिर के लिए, दूसरे बंदे के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन हमारे उर्ब में चूँकि उसका है रवाज तो चांदी की अंगूठी तक की कंसेशन है, लेकिन इसके अलावा कोई भी मेटल आप पहने तो उससे नमाज नहीं होती। अगर अंगूठी के नाग लगा लो, नाग वाली अंगूठी, हाँ तो हो जाएगी, उससे नाग वाली अंगूठी से हो जाएगी जी। अच्छा किबला थोड़ा समय याद करना, पिछे एक दो नशिस्तां दे एक दो मसले है सन जिन्ना तुसी किया सी पढ़ा देगा है तो अच्छा जी, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੁੱਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਚੂँਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਬਰਾਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਇਤੇ ਸਜਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਕਤ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਤੇ ਸਜਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਤ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੂ ਖਜ਼ੂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਰਕੂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਤਾਵਾ ਯੂਰਪ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਮਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਜਫ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ ਇਰਾਕ, ਕਰਬਲਾ ਮੁਹੱਲਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਬਲਾ ਮੋਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੰਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਟਿਪ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ।